Good afternoon, students. Welcome to the fifth lecture on our subject, that is Basics of Civil Engineering. Previously, in this particular unit, we have gone through role and various subdomains of civil engineering field. What is civil engineering? What is the definition of civil engineering? Then what are the various subdomains as like your structural engineering, geotechnical engineering, then transportation engineering. We have gone through these subdomains, that is introductory part. Okay, what is meant by transportation engineering? Which modes of transportation we are going to deal with. Then in geotechnical engineering, we are going to deal the study of the soil, that is soil behavior under the different loading conditions as well as under the changing conditions. Okay, in our structural engineering, we have gone through the part of structural elements, that is design, analysis, and construction of the various structural elements. Which are the structural elements we have gone through? We have gone through the structural elements like your slab, beam, and column. Okay, so in our previous session, we have gone through the um, subdomains of the civil engineering, out of which today we are going to learn about the remaining subdomains of civil engineering branch or disciplines of civil engineering branch. The first slide that you are going to see on your presentation is nothing but environmental engineering. Now, this is another subdomain of civil engineering which deals with water supply, disposal of wastewater, and it also plays an important role in pollution control. Okay, so what is environmental engineering? Environmental engineering is the subdomain of civil engineering which deals with the study of water supply. As I said earlier, we require the water for the drinking purpose, for the agricultural purpose, as well as for our industrial purpose. Okay, so whatever the water which is coming from the river or which is coming from any dam, we have to test the properties of that particular water, whether this water is suitable for drinking purpose, whether this water is suitable for your industrial purpose or for your agricultural purpose. मग पाण्यामध्ये जे पाण्याचे जे गुणधर्म आहेत, म्हणजे त्याचा पीएच असेल किंवा त्याची क्लोराईड कंटेंट असेल, फ्लोराईड कंटेंट असेल, ठीक आहे, किंवा त्याचं वॉटरची टर्बिडिटी लेवल काय आहे, ठीक आहे, त्या वॉटर्समध्ये काही दूषित घटक आहेत का नाही, याची जी पडताळणी करायची राहते किंवा याची जी पडताळणी केली जाते, ती एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मधला एक महत्त्वाचा भाग असतो. ठीक आहे, त्यानंतर हा वॉटर सप्लाय कशा पद्धतीने राहतो, त्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारे आपण वॉटर सप्लाय करत असतो. ठीक आहे, त्यानंतर आहे डिस्पोजल ऑफ दी वेस्ट वॉटर. ठीक आहे, जे इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर आहे, ह्या इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटरवरती काही ट्रीटमेंट केली जाते का. ठीक आहे, कारण आपल्याकडे जे ड्रिंकिंग वॉटरचं जे पर्सेंटेज जे तुम्हाला माहिती आहे, ठीक आहे, खूप कमी पर्सेंटमध्ये ड्रिंकिंग वॉटर अवेलेबल आहे. ठीक आहे, जे नदीतून तुमचं जे वॉटर येतं किंवा जे इंडस्ट्रीमधून जे वेस्ट वॉटर बाहेर पडते ते नदीमध्ये मिसळल्यानंतर त्यामध्ये खूप सारे दूषित घटक ॲड होतात पाण्यामध्ये त्या. ठीक आहे, मग हे वॉटर ट्रीट करून, म्हणजे त्या पाण्यावरती प्रक्रिया करून दूषित पाण्याला शुद्ध पाण्यामध्ये कन्व्हर्जन करता येतं आहे का. तर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वॉटर आणि त्याची विल्हेवाट कशा पद्धतीने तुम्ही लावताय. ठीक आहे, जर एखादं वेस्ट वॉटर असेल तर मग ह्या वेस्ट वॉटर आता तुम्ही हॉटेल्समध्ये वगैरे बघता. ठीक आहे, सांडपाणी असतं, खरकटं वगैरे जे राहतं ते सांडपाणी, हे सांडपाणी बाहेर कुठेतरी डिस्पोज केलेलं असतं. कशा पद्धतीने केलेलं असतं, तर त्याचे काही टेक्नॉलॉजीज आहेत की ज्याद्वारे तुम्ही एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्ट करू शकता. हे जे वॉटर पोल्युशन जे होतंय, ठीक आहे, जलप्रदूषण जे होतंय ते तुम्ही प्रोटेक्ट करू शकता, त्याचा बेस्ट यूज करू शकता. ठीक आहे, यामध्ये एक रूट झोन नावाची टेक्नॉलॉजी आहे, ज्यामध्ये काय केलं जातं, हे वेस्ट वॉटरचे मधले जे प्युअर जे शुद्ध घटक असतात हे त्या कुठल्याही झाडाच्या, जसं तुम्ही कर्दळीचं झाड बघितलं असेल, एखाद्या जिथे वेस्ट वॉटर सोडलं जातं तिथे तुम्हाला कर्दळीचं म्हणा किंवा तुमच्या आळूची पानाची झाडं तुम्ही बघितली असतील आपल्या घरामध्ये, तसं इंडस्ट्रीजमध्ये वगैरे बघताल तुम्हाला कर्दळीची जी फुलं असतात लाल कलरची, त्याचं तुम्हाला गार्डन बघायला भेटते. ते वेस्ट वॉटरनी सुद्धा आपण ते क्रिएट करू शकतो, म्हणजे त्या वेस्ट वॉटरवरती काही ट्रीटमेंट देऊन. ठीक आहे, ज्याचा रिड्युझन टेक्नॉलॉजी म्हणून आहे. इन डिटेल पार्ट मी तुम्हाला, आपला जो एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग चौथा चॅप्टर आहे त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगेलच तसा. तर त्यामध्ये प्रक्रिया करून ते दूषित पाणी परत वापरलं जातं. ठीक आहे, त्याद्वारे आपण एक सुंदर असं गार्डन क्रिएट करू शकतोय. सो मग हे जे वॉटरची वरती जी ट्रीटमेंट केली जाते इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटरवरची,
ठीक आहे. हा सर्व भाग ह्या एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये येतो. ठीक आहे. यानंतर आहे पोल्युशन कंट्रोल. ठीक आहे. सगळ्यात महत्वाचा भाग आता जर तुम्ही डील करताय, जे जे इंडस्ट्रीज आहेत यांच्याद्वारे एक तुमचा विषारी वायू किंवा जो एखादा प्रॉडक्ट तयार झाल्यानंतर तो वायू बाहेर पडतोय आणि तो ॲटमॉस्फिअरमध्ये तुमच्या मिक्सअप होतोय. बरोबर आहे. मग काय होते, एअर पोल्युशन होतं किंवा वॉटर पोल्युशन. जसं मी सांगितलं, इंडस्ट्रियल वेस्ट आहे. इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्टली नदीच्या पाण्यामध्ये मिसळले जाते, तिथं वॉटर पोल्युशन होतंय. मग हे पोल्युशन जे ऑकर होतंय नेचरमध्ये आपल्या, हे पोल्युशन तुम्ही कसं कंट्रोल करू शकता? So environmental engineering basically deals with the water supply, then disposal of the wastewater, that is treating of the water, and pollution control. Different kinds of the pollutions which are going to occur in the nature and their control techniques. Okay. So what are the branches of this environmental? Again, water supply engineering. How does it deals with? द फर्स्ट टेक्निक फॉर एनी वॉटर ट्रीटमेंट प्लॅन, ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या जलशुद्धीकरण केंद्राला व्हिजिट करायला जाणार आहात, त्यामध्ये पहिला जो घटक असणार आहे, कलेक्शन ऑफ द वॉटर. आय होप इन प्रिव्हियसली यू हॅव व्हिजिटेड एनी ऑफ द वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. इफ नॉट, ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटला, जे म्हणजे जलशुद्धीकरण केंद्र, ज्यावेळेस तुम्ही व्हिजिट करायला जाता, तर एक चेन पॅटर्न राहणार आहे की वॉटरची ट्रीटमेंट कशा पद्धतीने केली जाते. ठीक आहे. मग यामध्ये कलेक्शन ऑफ वॉटर हा सगळ्यात पहिला कंटेंट असणार आहे. हे जे वॉटर जे कलेक्ट केलं आहे हे स्टोअर केलं जातं. स्टोअर केल्यानंतर त्यावरती ट्रीटमेंट केली जाते. ठीक आहे. मग ट्रीटमेंटसाठी ज्या टेक्निक्स आहेत त्या तुम्ही एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगमध्ये पुढे आपण शिकणार आहोत की कुठल्या टेक्निक्सद्वारे वॉटर तुम्ही ट्रीट करू शकता. ठीक आहे. ते ट्रीट केलेले जे वॉटर असेल ते परत सप्लाय करणे. सप्लाय कुठे करतोय आपण? इंडस्ट्रियल एरिया, ॲग्रिकल्चरल एरियामध्ये. पर्पज काय असतो सप्लाय करण्याचा? पहिला आहे ड्रिंकिंग, त्यानंतर आहे इंडस्ट्रियल यूज किंवा ॲग्रिकल्चरल यूज. ठीक आहे. इट अल्सो डील्स विथ द कन्स्ट्रक्शन अँड मेंटेनन्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट्स. मग हे एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग अजून कशाशी रिलेट करते? सो इट अल्सो डील्स विथ द कन्स्ट्रक्शन अँड मेंटेनन्स ऑफ द ट्रीटमेंट प्लांट्स. हे जे काही आपले वॉटर ट्रीटमेंट असेल, सिवर ट्रीटमेंट असेल किंवा बायोगॅसची निर्मिती, हा एक भाग तुम्हाला माहिती आहे. बायोगॅसची निर्मिती करताय, बरोबर आहे. हा सुद्धा एक एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगचाच पार्ट आहे, बायोगॅस निर्मिती. याचं एक उत्तम उदाहरण मी सांगतो तुम्हाला. बीएमसीचं कॅन्टीन आहे. बीएमसी सर्वांना माहिती आहे, सुपरिचित असा हा शब्द आहे सर्वांसाठी. ठीक आहे. बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तुम्ही ऐकलं असेल. मग तिथे जे कॅन्टीन आहे, हे कॅन्टीनमध्ये दररोज जे काही वेस्ट त्यांचं जनरेट होत आहे, म्हणजे फळभाज्याचे काही तुकडे असतील किंवा जे काही वेस्ट आहे, खरकट असेल, तर ते साचून त्याच्यावरती ट्रीटमेंट करून तिथे बायोगॅसची निर्मिती केली जाते. असे महाराष्ट्रामध्ये खूप उदाहरण आहेत, मी त्यातलं एक तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर हे काय, हा सगळा एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगचा पार्ट आहे. म्हणजे तुमची जे वेस्ट आहे हे वेस्टचं प्रॉपर पद्धतीने मॅनेजमेंट करणे आणि त्याचा जे वेस्ट आहे त्याला बेस्ट क्रिएट करणे. ओके. कन्व्हर्टिंग अ वेस्ट इन टू दी बेस्ट मटेरियल. ओके. सो एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगमध्ये आपण जनरली वॉटर सप्लाय, देन वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट आणि वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स त्याचं डिझाईन. ठीक आहे. ह्या 3 गोष्टी प्रामुख्याने आपण पाहत असतो किंवा आपण यामध्ये डील करत असतो. ठीक आहे. दॅट इज ऑल अबाउट द एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, the second sub branch of our environmental engineering. First we have gone through the water supply, now second is sanitary engineering. Sanitary means your sewer treatment plants. आपण पहिल्या स्लाइड मध्ये बघितलंय हे तुमचं वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आहे की पाण्याचं शुद्धीकरण. सेकंड आहे सिवर ट्रीटमेंट प्लांट. सिवर ट्रीटमेंट प्लांट म्हणजेच काय, तर इंडस्ट्रियल वेस्ट जी आहे ही इंडस्ट्रियल वेस्ट कलेक्ट केली जाते आणि त्यानंतर त्यावरती ट्रीटमेंट केलं जातं. मग त्या सिक्वेन्स काय असणार आहे सॅनिटरी इंजिनिअरिंगमध्ये? इट डील्स विथ द वेस्ट वॉटर. वेस्ट वॉटर कुठून येणार आहे? आयदर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और फ्रॉम द डोमेस्टिक, म्हणजे तुमच्या घरातून. ठीक आहे. खरकाटं ज्या तुम्हाला म्हणता आपल्या घरातलं जे वेस्ट राहत आहे, ठीक आहे, ती वेस्ट किंवा इंडस्ट्रीजमधून बाहेर पडणारं वेस्ट वॉटर. ठीक आहे. मग ह्याच्यावरती ट्रीटमेंट कशा पद्धतीने केली जाते? सो ॲट फर्स्ट इज बेसिक फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द वेस्ट वॉटर. हे जे काही इंडस्ट्रीजमधलं वेस्ट वॉटर आहे हे कलेक्ट केलं जातं. देन ट्रीटमेंट ऑन द वेस्ट वॉटर, यावरती ट्रीटमेंट केली जाते. देन डिस्पोजल. ठीक आहे. ट्रीटमेंट करूनही जे वेस्ट राहणार आहे ती डिस्पोज केली जाते. ठीक आहे. ती डिस्पोज केली जाते. सो as like your water treatment plant, we are dealing with the sewer treatment plants also. Okay.
वॉटर ट्रीटमेंटमध्ये आपण जे नदीतून जे पाणी येते तुमच्या शहरामध्ये पिण्यासाठी जे पाणी पाठवलं जाते त्यावरती ट्रीटमेंट करत असतो. तेच तुमच्या इंडस्ट्रियल वेस्टवरती जे इंडस्ट्रीजमधून जे वेस्ट बाहेर पडते, वेस्ट वॉटर जे बाहेर पडते त्यावरती ट्रीटमेंट केलं जातं. आता इंडस्ट्रियल जी वेस्ट आहे, ठीक आहे, यावरती एक तुम्हाला उदाहरण सांगतो. ज्या फार्मास्युटिकल कंपनीज असतात, ठीक आहे, जस्ट लाईक देअर इज वन कंपनी कॉल्ड एज सन फार्मास्युटिकल्स कंपनी, ठीक आहे, सन फार्मास्युटिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, अहमदनगरमध्ये आहे ही कंपनी. हे कंपनीमध्ये काय आहे, तर ज्यावेळेस त्यांचं प्रॉडक्ट फॉर्म होत आहे, ठीक आहे, जे मेडिसिन असेल किंवा काय, मग हे प्रॉडक्ट फॉर्मेशन दरम्यान जे काही वॉटर त्यांनी यूज केलेलं असतंय, ठीक आहे, हे यूज केलेलं वॉटर नंतर यावरती परत ते ट्रीटमेंट करतात. तर त्याच कंपनीमध्ये प्लांट आहे. आता असे छोटे छोटे प्लांट सुद्धा तुम्हाला खूप सारे बघायला मिळतील. एखाद्या इंडस्ट्रीजमध्ये, बिग इंडस्ट्रियल एरियामध्ये जाताल तर तिथे तुम्हाला वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आणि सिवर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक आहे, असे दोन्ही तुम्हाला बघायला भेटू शकतील, की ज्यामध्ये पाण्यावरती ट्रीटमेंट केली जाते, ठीक आहे, आणि त्या पाण्याला इम्प्युअर वॉटरपासून प्युअर वॉटरपर्यंत बनवलं जातं आणि त्यानंतरही जे काही वेस्ट राहील मग त्याचं डिस्पोजिंग केलं जातं, ठीक आहे, किंवा अदर काही पर्पजसाठी आपण ते यूज अप करू शकतो. ती बर्न करून म्हणा, त्याचं ॲशमध्ये कन्व्हर्जन करून म्हणा, किंवा जे काही अदर त्याचे ॲप्लिकेशन्स असतील, ठीक आहे. यानंतर आहे आपली एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मधली थर्ड सब ब्रँच, दॅट इज नथिंग बट दी पोल्युशन. ओके, नाव यू आर फेसिंग द बिग और मेजर प्रॉब्लेम ऑफ द पोल्युशन इन इंडिया. Every day there is lots of pollution which are going to occur, except this during this pandemic situation we have kept some control because of everything is closed and no one is able to go outside. Okay, so pollution is get reduced drastically as for the last 6 months, but now when again everything resumes, जेव्हा सर्व काही सुरळीत चालू होणार आहे, परत आपल्याकडे पोल्युशन वाढणार आहे 100%. ठीक आहे. मग पोल्युशन हा एक महत्त्वाचा भाग आहे, एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन. मग एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन ॲक्च्युअली एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगमध्ये पोल्युशनचा कुठला पार्ट तुम्ही स्टडी करणार आहात? सो टाइप्स ऑफ पोल्युशन, ॲज यू नो, फर्स्ट वन इज युअर वॉटर पोल्युशन, जल प्रदूषण, एअर पोल्युशन, वायू प्रदूषण, देन नॉईज पोल्युशन, ध्वनी प्रदूषण, अँड लँड पोल्युशन. म्हणजे जी ओपन लँड आहे किंवा हे कन्स्ट्रक्शन इतकं काही बिल्डिंग्स, आता सर्व तुम्ही कुठल्याही शहरामध्ये जा, सर्व शहरं अशी गजबजलेली आहेत, बरोबर आहे. छोट्याशा जागेमध्ये सुद्धा खूप सारे अपार्टमेंट्स किंवा मोठमोठ्या बिल्डिंग्स त्यांनी उभ्या केलेल्या आहेत, ठीक आहे. कॉन्क्रीट वर्ल्ड ज्याला आपण म्हणूया. मग काय झालेलं आहे, की नॅचरल जे तुमचं व्हेंटिलेशन होतं किंवा नॅचरल आधी जसा निसर्ग होता, सर्व बाजूनी झाडं वगैरे, ते राहिलेलं नाही आहे. ट्री कटिंग खूप मोठ्या प्रमाणात झालं आहे, इंडस्ट्रियलायझेशन वाढलेलं आहे, त्यामुळे हे लँड पोल्युशन खूप मोठ्या प्रमाणात ऑकर झालेलं आहे, ठीक आहे. मग हे जे काही पोल्युशन्स ऑकर होत आहेत, वॉटर पोल्युशन असेल किंवा एअर पोल्युशन असेल किंवा नॉईज पोल्युशन असेल किंवा लँड पोल्युशन असेल तुमचं, हे पोल्युशन कशामुळं होत आहे, कॉजेस ऑफ दिस पोल्युशन अँड द रिमिडियल मेजर्स. मग हे पोल्युशन तुम्ही रिड्यूस कसं करू शकताय, ठीक आहे, म्हणजे हे पोल्युशन तुम्ही कमी कसं करू शकताय, इन द सेन्स हा सर्व पार्ट, एव्हरीथिंग वी आर गोइंग टू डील इन आवर एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. आपला हा जो एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग ही जी आपली सब डोमेन आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंगची, यामध्ये आपण ह्या गोष्टी डील करत आहोत. आपल्याकडे एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंगसाठी एक बेसिक स्पेशल कोर्स सुद्धा आहे, बीटेक इन एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग, जो कोल्हापूरच्या KIT कॉलेजमध्ये आहे, ठीक आहे. खास ओनली इट इज डील्स विथ द एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. See, civil has whatever the subdomains of the civil engineering, these are spread widely, and every subdomain they are having applications everywhere. त्या जगाच्या पाठीवरती तुम्ही कुठेही जा, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग म्हणजे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट तुम्हाला बघायला भेटेल, रोडवेज आहेत, हायवेज आहेत, ब्रिजेस आहेत, डॅम्स आहेत, बिल्डिंग्स आहेत, ठीक आहे. एव्हरीथिंग इज देअर, एव्हरी कन्स्ट्रक्शन, एव्हरी पार्ट, एव्हरीवेअर you are going to see the different constructions or different structures. Okay, and these everything is related with our civil engineering field. Okay, let's move ahead. So you can see such a water treatment plants also everywhere. Okay, such big plants you can see. Then this is nothing but what this picture indicates. Anyone is having idea, you can put it in the chat box. हा बघा, हा एक रस्ता चाललेला आहे, ही गाडी तुम्हाला दिसते, ठीक आहे. आता ही टेक्निक वापरतात. काय होतंय, पावसाचं जे पाणी होतं हे साईड ड्रेन्स इथे टाकले जातात, म्हणजे गटर, छोटी छोटी, ज्याला तुम्ही गटर असा शब्द म्हटलं जातं, ठीक आहे, खड्डा. मग हे पावसाचं पाणी जे आहे ते साईड ड्रेन्सद्वारे तुम्हाला आधी सॅच्युरेट केलं जायचं, ठीक आहे. साईड ड्रेन्सद्वारे तुम्ही पाणी सॅच्युरेट करू शकताय. दुसरा एक प्रॉब्लेम काय होतो, बऱ्याच वेळेस
की त्या वॉटर जो तुमचा रोड सरफेस असतो त्यावरती बऱ्याच काळासाठी हे पाणी राहतंय आणि नंतर हे पाणी थ्रू दी डिफरंट लेयर्स, म्हणजे जे रस्त्याचा जो लेअर असतो, खडी वाळू वगैरेचं जे काही वेगवेगळे लेअर असतात, त्या लेअरद्वारे ते पाणी मुरतं. मग हे पाणी जे आहे हे कलेक्ट करण्यासाठी आता हे असे परफोरेटेड पाईप्स टाकण्याची टेक्निक आहे रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये. ठीक आहे, म्हणजे हा तुमचा रोड आहे आणि इथे किंवा भविष्यामध्ये जर एखादा ब्रिज जाणार असेल किंवा एखादा कालवा तिथून जाणार आहे बा, छोटासा ओढा आहे, मग या केसमध्ये काय केलं जातं, असे पाईप्स टाकले जातात, परफोरेटेड पाईप्स. ठीक आहे, जेणेकरून हे जे वॉटर जे वरती येणार आहे, मग ते पावसाचं पाणी असेल किंवा इतर कुठलं वॉटर, हे वॉटर तुम्ही या थ्रू परफोरेटेड पाईप्सद्वारे कलेक्ट केलं जात आहे. ठीक आहे, यानंतर आहे फोर्थ सब ब्रँच, दॅट इज नथिंग बट दी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. ठीक आहे, सॉलिड वेस्ट म्हणजेच घन कचरा व्यवस्थापन किंवा कचरा व्यवस्थापन थोडक्यामध्ये. कचरा म्हणजे वेस्ट. ओके, मग यामध्ये काय तुम्ही डील करत आहात, एन्व्हायरमेंटशी हे कसं रिलेट करतंय. सो कलेक्शन ऑफ दी सॉलिड वेस्ट. ठीक आहे, यामध्ये वेस्ट कलेक्ट करण्याच्या वेगवेगळ्या मेथड्स तुम्ही स्टडी करणार आहात. देन क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वेस्ट, जसं तुम्हाला माहिती आहे ओला कचरा आणि सुका कचरा. ठीक आहे, देन रियूज अँड रिसायकलिंग ऑफ दिस वेस्ट. ठीक आहे, रियूज अँड रिसायकलिंग. आता हे जे प्लास्टिक जे आहे सगळ्यात मोठं वेस्ट आहे बघा. ठीक आहे, मी प्लास्टिकचं उदाहरण देऊन तुम्हाला समजून सांगतो. प्लास्टिक इज वन ऑफ द वेस्ट, जे आता आपण वेस्ट म्हणून कन्सिडर करतो, विच इज नॉन डिस्पोजेबल, की जे तुम्ही कुठेही डिस्पोज करू शकत नाही. तुम्ही त्याला बर्न केलंय तर पोल्युशन क्रिएट होते, धूर वगैरे जमा होते, आणि तसं जर तुम्ही जमिनीत पुरायला जाताल तर ते काय डिस्पोजेबल नाही आहे. ठीक आहे, मग हे जे प्लास्टिक आहे हे प्लास्टिक कशा पद्धतीने तुम्ही युजअप करू शकता, तर आता आपल्या रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये हे प्लास्टिक तुम्ही यूज करू शकता. ठीक आहे, कसं यूज केलं जातंय त्याचं एक छोटंसं उदाहरण मी सांगतो तुम्हाला. जे काही तुमच्या वॉटर बॉटल्स असतील, ॲज पर इंडियन स्टँडर्ड कोड, जो भारतीय एक नामांकन आहे, त्या इंडियन स्टँडर्ड कोड IR 98/2030. ठीक आहे, त्याचा नंबर आहे तो. तर यामध्ये वेस्ट प्लास्टिक तुम्ही कशा पद्धतीने वापरू शकता याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन दिले, की ज्यामध्ये 8% तुम्ही जे काही रस्ता तुम्ही तयार करत असता, एखादा रोड कन्स्ट्रक्ट करत असता, रोड कन्स्ट्रक्ट करताना डांबरासोबत, जे तुम्ही बिटुमिनस रोड बघता डांबर टाकलं जातं, ह्या डांबरासोबत तुम्ही 8% प्लास्टिक वापरू शकता. हे प्लास्टिक कसं वापरलं जातं, तर ज्यावेळेस खडी आणि डांबरीचं मिश्रण तयार करत असतात त्याच वेळेस ते प्लास्टिक त्यामध्ये ॲड करतात. हे प्लास्टिक काय होतं, मेल्ट होतं, म्हणजे वितळतं, कारण टेम्परेचर खूप जास्त राहतं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड. किंवा जर तुमचं खडी एक हे रोटरी किनमध्ये टाकल्यानंतर, ठीक आहे, ॲक्च्युली तुमच्या खडीचं टेम्परेचर जे असतं रस्ता तयार करताना, खडी ही तुमची 100 ते 105 डिग्रीमध्ये तुमची आपण गरम करत असतो. त्या रोटरी किनमध्ये टेम्परेचर थोडं जास्त राहतं आणि बिट्युमिनही गरम करतो. 160 डिग्रीच्या आसपास कुठेतरी ते लिक्विड फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट व्हायला सुरुवात करतो. ठीक आहे, मग ज्यावेळेस हे दोन्ही मिक्स तुम्ही करणार आहात, बिट्युमिन आणि तुमचे खडी, कोर्स ॲग्रिगेट, त्यावेळेस तुम्ही त्याच्यामध्ये ते वेस्ट प्लास्टिक ॲड करू शकता. त्याला श्रेडिंग केलं जातं, म्हणजे कट केलं जातं छोट्याशा पार्टमध्ये. ठीक आहे, मग हे वेस्ट प्लास्टिक तुम्ही रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये 8% पर्यंत यूज करू शकता. भारतामध्ये आता खूप सारे रोड जे आहेत हे आता सध्या बाय युझिंग दी वेस्ट प्लास्टिक आपण कन्स्ट्रक्ट करत आहोत. ठीक आहे, हे काय तर त्या वेस्ट मॅनेजमेंट आहे, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मधला एक तुम्हाला उदाहरण सांगता येईल, की प्लास्टिक तुम्ही युजअप करू शकताय आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टरमध्ये. तसंच मी जसं सांगितलं, इंडस्ट्रीजमधून जो धूर बाहेर पडतो, ज्याला ॲश असं म्हटलं जातं, हे धूर कलेक्ट केला जातो, त्याला पावडर फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट केलं जातं, त्याला फ्लाय ॲश असं म्हटलं जातं. मग हे फ्लाय ॲश ॲज अ सप्लिमेंटरी किंवा एक दुय्यम मटेरियल म्हणून सिमेंटला तुम्ही रिप्लेस करू शकता. म्हणजे सिमेंट जर एखादं कॉन्क्रीट तयार करताय, 70% सिमेंट टाकताय तर 30% तुम्ही फ्लाय ॲश वापरू शकता. रिझल्ट्स यू आर गेटिंग व्हेरी गुड रिझल्ट्स. ठीक आहे, स्ट्रेंथही चांगले राहते, जे कॉन्क्रीट तयार करतात ते ताकद आहे, त्याला ताकदही असते, तुम्ही ते वापरू शकता इंडस्ट्रीजमध्ये. ठीक आहे, किंवा जे कचरा आहे ते कचऱ्याचं व्यवस्थापन करून बायोगॅस निर्मिती असेल किंवा वॉटर ट्रीटमेंट असेल, हा सर्व भाग हा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये येतोय. ठीक आहे, यानंतर ॲप्लिकेशन्स काय आहेत आपल्या एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग फील्डचे. So in the applications, first application is nothing but your design of the water treatment or waste water treatment plan. आता तुम्ही सोलापूर रिजन किंवा पंढरपूरमध्ये आलात तर पंढरपूरमध्ये वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आहे गोपाळपूरला, किंवा वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट सुद्धा आहे. ठीक आहे, आपल्या कॉलेजमध्ये सुद्धा आपल्याकडे सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट आहे. ठीक आहे, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट आहे. त्यानंतर आहे कन्स्ट्रक्शन अँड मेंटेनन्स ऑफ दी वॉटर सप्लाय और वेस्ट वॉटर सप्लाय लाईन्स. हे जे वॉटर सप्लाय लाईन्स ज्या राहतात त्याचं कन्स्ट्रक्शन आणि त्याचं मेंटेनन्स. ठीक आहे, त्यानंतर आहे कलेक्शन ऑफ दी सॉलिड वेस्ट
अँड पॉसिबिलिटीज ऑफ रिसायकलिंग अँड रियूज. आपण कशा पद्धतीने त्याचा पुनर्वापर आणि पुनर्निर्मिती करू शकतो, ते वेस्ट मटेरियल वापरून एखादा ऑब्जेक्ट तुम्ही तयार करू शकता का, नवीन एखादा. सो रिसायकलिंग आणि रियूज, पुनर्वापर पुनर्निर्मिती. ठीक आहे. So everything that is related with the water, water treatment, water supply, we are going to deal it in our environmental engineering branch. Okay. So that is the next subdomain of our civil engineering. Now coming back to the resources. मग हे पाणी साचून ठेवण्याचे माध्यम कुठले कुठले आहेत रे, किंवा पाण्याचे माध्यम कुठले कुठले आहेत. सो वॉटर स्टोरेज फर्स्ट माध्यम, पहिला जो मीडियम आहे तो आहे तुमचा डॅम, where you can collect the water and then you can utilize it for the betterment of mankind. Then lakes म्हणजे नदी, open wells, ठीक आहे, विहीर, and bore wells, ठीक आहे, or canals also, weirs also. ओके, म्हणजे जे छोटे छोटे बंधारे असतात, बंधारा असेल, कालवा असेल किंवा धरण असेल, हे काय झाले तुमचे वॉटर रिसोर्सेस आहेत. म्हणजे जिथे तुम्ही वॉटर स्टोअर करू शकता अँड देन you can distribute that water for the domestic purpose, for the industrial purpose, for the cultivation, that is for your agricultural purpose. Okay. So water resource engineering is the subdomain of civil engineering which deals with the development of water resources. Which are the water resources? Dams, lakes, open wells, bores, or canals, or the weirs. Okay, these are the some water resources where you can store that water and then you can distribute that water for the domestic or for the industrial purpose. Okay, you got that particular definition. Water resource engineering, once again I will repeat for everyone. Water resource engineering is that subdomain of civil engineering which deals with the development of water resources. Which are our water resources? Our water resources are like your dams, then rivers or the lakes, canals, open wells, and the bore wells. Okay, or the weirs. Then we are going to collect that water, means नदीचं पाणी आहे कुठेतरी अडवलं जातं बांध घालून, बरोबर आहे, तुम्ही बघितलं असेल बांध घातलेला आणि पाणी अडवलं जातं. ठीक आहे, तुमच्या गावामध्ये छोटी छोटी ओढी असतील तर ते बघा कशा पद्धतीने केलं. सँडबॅग्स म्हणजे वाळू भरून अशा वाळूच्या गोण्या एकमेकांवरती ठेवून कुठेतरी ते पाणी अडवलं तुम्ही बघितलं असेल. ठीक आहे, छोटी छोटी बंधारे किंवा छोटा ओढा, कालवा, छोटीशी नदी. ठीक आहे, म्हणजे मोठ्या एक मुख्य नदी आहे त्याचा छोटासा म्हणजे जो भाग आहे तो तो कुठेतरी डायव्हर्ट केलेला असतो आणि तिथे वॉटर सॅच्युरेट केलेलं असतं. मग हे जे काही तुमचे मीडियम्स आहेत, ठीक आहे, म्हणजे नदीचं पाणी अडून तुम्ही मग तिथे बंधारा केला आहे, तिथं मोठं धरण बांधलेलं आहे. ठीक आहे, आपल्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये उजनी धरण आहे, सर्वांना माहिती असेल. महाराष्ट्रामधलं सर्वात मोठं धरण म्हणून उजनी धरण आपण बघतो. उजनी धरण जी कॅपॅसिटी आहे, वॉटर स्टोरेज कॅपॅसिटी म्हणजे पाणी साठवणूक ठेवण्याची जी क्षमता आहे ही महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त आहे. 105 TMC. TMC म्हणजेच काय, 1000 मिलियन क्युबिक फीट. ठीक आहे, म्हणजे त्याची पाणी साचवून ठेवण्याची क्षमता आहे 105. त्यानंतर आहे तुमचं जे साताऱ्याला जे आहे, ठीक आहे, उजनी डॅम नंतर कृष्णा नदीवरती जे धरण आहे, ठीक आहे, कोयना डॅम ज्याला म्हटलं जातं ते आहे 2 नंबरला, त्याची कॅपॅसिटी आहे 101 TMC. ठीक आहे, त्यानंतर आहे तुमचं नाथसागर धरण ज्याच्यावरती आहे, जायकवाडी प्रोजेक्ट, ठीक आहे, पैठण तालुक्यामध्ये. ठीक आहे, 76 TMC कॅपॅसिटी आहे. आणि त्यानंतर खूप सारे छोटी मोठी धरणं आहेत, 20 TMC कॅपॅसिटी असलेले, 30 TMC कॅपॅसिटी असलेले. ठीक आहे, पण ही महाराष्ट्रातली प्रमुख मोठी धरणं आहेत. ठीक आहे, मग यामध्ये काय केलंय तर नदीचं पाणी साचवलेलं आहे. कसं साचवलेलं आहे तर त्यांनी ती लँड त्या पद्धतीने क्रिएट केलेली आहे. मग या धरणमध्ये काही गावं गेलेली आहेत किंवा काही गावांचा भाग गेलेला आहे. ठीक आहे, आणि नंतर मग हे धरण त्यांनी निर्मिती केलेली आहे. ठीक आहे, वॉटर रिसोर्स मी जसं म्हटलं तुम्हाला की पाण्याचं माध्यम कुठलं आहे साचून ठेवण्याचं, स्टोअर करण्याचं. डॅम्समध्ये करताय तुम्ही, ओपन वेल म्हणा, बोरवेल म्हणा, कॅनल्स म्हणा. ठीक आहे, मग या वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंगमध्ये आपण महत्त्वाचा भाग बघतो हे डॅमचं कन्स्ट्रक्शन. हे डॅमचं कन्स्ट्रक्शन कसं केलं जातं, काय काय टेक्निकल पॉईंट्स असतात डॅम कन्स्ट्रक्शन मधले, किंवा एखादा बोरवेल किंवा एखादा कॅनल कशा पद्धतीने डिझाईन करतात, अनलाईन कॅनल किंवा लाईन कॅनल. ठीक आहे, मग डॅम्समध्ये सुद्धा मातीचं धरण आहे, कॉन्क्रीटचं धरण आहे, किंवा माती आणि कॉन्क्रीट या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन आहे. असे वेगवेगळे उपप्रकार आहेत त्यामध्ये. ठीक आहे, मग ह्या वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंगचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत ते आपण आता स्टडी करणार आहोत. डेव्हलपमेंट ऑफ वॉटर रिसोर्सेस ॲट द राईट प्लेस, म्हणजे पाणी साचून ठेवण्याचं माध्यम
क्रिएट करणे, डेव्हलप करणे ॲट द राईट प्लेसेस, योग्य ठिकाणी. ठीक आहे. देन डिटर्मिनेशन ऑफ द कॅपॅसिटी ऑफ द डॅम, डॅमची कॅपॅसिटी काढणे, साचून किती पाणी ठेवू शकता. त्यानंतर आहे एन्श्युअर्स वॉटर सप्लाय फॉर द क्रॉप्स, शेतीसाठी किंवा जे काही तुमची पीक आहे त्यासाठी वॉटर सप्लाय करणे. ड्रिंकिंग ड्युरिंग द फॅमिन, ठीक आहे, दुष्काळ वगैरे आला तर त्या दुष्काळा जर तुम्हाला माहिती आहे की उन्हाळा आहे बाबा, आता पाण्याची कमतरता कुठेतरी भासवणार आहे, मग जे काही पाणी आपल्याकडे शिल्लक आहे त्याचं व्यवस्थापन कसं करणे. Construction and maintenance of the dams, yeah, as I said earlier, water resource total basically deals with the construction and maintenance of the dam, your reservoirs, open wells, bore wells, canals, proper crop pattern. ठीक आहे, म्हणजे शेतीमध्ये क्रॉप पॅटर्न कसा असला पाहिजे, कमीत कमी पाण्यामध्ये जास्तीत जास्त पीक कसं घेता येईल. ठीक आहे, सो क्रॉप पॅटर्न काय असला पाहिजे, म्हणजे इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ द ॲग्रिकल्चरल इंजिनिअरिंग फॉर ॲग्रिकल्चरल सेक्टर, परंतु जसा क्रॉप पॅटर्न असेल त्यानुसार तुमचं वॉटर डिस्ट्रीब्युशन असणार आहे. म्हणजे ठिबक सिंचन तुम्ही हा प्रकार ऐकला असेल. ठीक आहे, मग हे पाणी तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करताय, मग त्याचं मॅनेजमेंट कसं असलं पाहिजे. ठीक आहे, किंवा त्याचं डिझाईन तुम्ही कसं करणार आहे. एव्हरीथिंग इट डील्स विथ द ऑल दिस पार्ट डील्स विथ द युअर वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग. Dear students, once again I will repeat for everyone. If you are having any query, any doubt, मी जे काही एक्सप्लेन करत आहे यामध्ये जर तुम्हाला अंडरस्टँडिंगमध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल, एखादा पॉईंट समजला नसेल, प्लीज पुट इट इन द चॅट बॉक्स सो दॅट आय कॅन डिस्कस अँड आय कॅन रिझॉल्व युअर ऑल क्युरीज. ओके, तुमचे जे काही डाऊट्स असतील किंवा जे काही शंका असतील ते तुम्ही चॅट बॉक्समध्ये टाकू शकता, और यू कॅन रिस्पॉन्ड, नो प्रॉब्लेम सर. ओके, ॲज लाईक. सो कुठलाही पार्ट जर समजला नाही तर त्याच इन्स्टंटला तुम्ही ते चॅटबॉक्समध्ये टाकू शकता की सर हा पार्ट रिपीट करा किंवा याचा मिनिंग काय आहे, काय जे डाऊट्स असतील ते तुमचे. ओके, लेट्स मूव अहेड. सो यू कॅन सी सच ब्युटिफुल पिक्चर्स. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डॅम. ओके, ठीक आहे, ह्या डॅमचं एक पिक्चर आहे ज्याच्यामध्ये गेट ओपन केल्यानंतर हे पाणी परत तुमचं टेल एंडला जाते, टेल वॉटर एंडला जाते. ठीक आहे, इकडं मुख्य धरण आहे, त्यानंतर हे धरणाचं पाणी असं सोडण्यात आलं. हा एक आर्च ब्रिज, आर्च डॅम आहे बघा. ठीक आहे, अमेरिकेत हा डॅम आहे. ठीक आहे, आर्च डॅम. हे कॅनल तुम्ही बघू शकता, थर्ड पिक्चर. ठीक आहे, आपल्या गावाकडे तुम्ही खूप सारे कॅनल्स बघितले असतील. सो दीज आर दी कॅनल्स. दीज आर नथिंग बट वॉटर रिसोर्स स्ट्रक्चर्स, डॅम्स, कॅनल्स. यू कॅन सी देअर इज अ कॉन्क्रीट, असं कॉन्क्रीटचा लाइनिंग आहे, बरोबर. याला म्हटलं जातं लाइंड कॅनल. आणि जिथे कुठल्याही प्रकारचं लाइनिंग नसेल, कॉन्क्रीटिंग टाकलेलंच नसेल, म्हणजे या कॅनलमध्ये जर कॉन्क्रीट जर तुम्हाला बघायला नाही मिळालं, त्याला म्हटलं जातं अनलाइंड कॅनल. लाइंड अँड अनलाइंड कॅनल, असे कॅनलचे दोन प्रकार असतात. लाइंड कॅनल म्हणजेच काय, जिथे कॉन्क्रीटिंग, असं ट्रॅपोजॉइडलचा शेप आहे ना, पहा, दिस इन्क्लाइन शेप, दिस इज हॉरिझॉन्टल शेप, अँड अगेन दिस इन्क्लाइन शेप. यू कॅन सी माय पॉइंटर. ओके, सो दिस इज वन काइंड ऑफ अ ट्रॅपोजॉइडल सेक्शन. ओके, मग याच्यामध्ये कॉन्क्रीट टाकलं असतं अशा पद्धतीने इन्क्लाइन सरफेसवरती आणि त्यानंतर ह्या फ्लॅट सरफेसवरती. याला म्हटलं जातं लाईन कॅनल, कॉन्क्रीट जर असेल तर. आणि कॉन्क्रीट जर नसेल तर त्याला म्हटलं जातं अनलाईन कॅनल. Yes, what is the connection of environmental engineering and civil engineering? Okay. See, as I said earlier in my previous slide, environmental engineering मध्ये तुम्ही वॉटर ट्रीटमेंट प्लॅनचं डिझाईन करत असता. ठीक आहे, म्हणजे हा वॉटर ट्रीटमेंट प्लॅन जर तुम्ही बघताल, आता हा वॉटर ट्रीटमेंट प्लॅन म्हणजे जलशुद्धीकरण केंद्र. ते केंद्र बांधण्यासाठी इंजिनियर लागतो, तो सिव्हिल इंजिनियर असतो. ठीक आहे, मग कशा पद्धतीने पाईपची अरेंजमेंट असले पाहिजे, तुम्ही वेस्ट वॉटर कसं कलेक्ट करणार आहात, त्यासाठी काय तुम्ही संच तयार करताय पाणी साचवण्यासाठी, हे सगळं जे बांधकाम असतं तो सिव्हिल इंजिनियर करत असतो. त्यानंतर जे काय पोल्युशन होतंय, सपोज एअर पोल्युशन मी सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, मग एअर पोल्युशन मॉनिटरिंग आपल्याकडे टेक्निक आहेत जे सिव्हिल इंजिनिअरिंगद्वारे डेव्हलप केलेले आहे, की बाबा एअर पोल्युशन तुम्ही कंट्रोल कसं करू शकता, त्याचे काही डिव्हाइसेस. ठीक आहे, हा सगळा भाग एन्व्हायरमेंट किंवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट आहे. जे एखादं सांडपाणी येतं, हे सांडपाण्यावरती तुम्ही ट्रीटमेंट करताय, मग हे ट्रीटमेंटसाठी ज्या मशिनरीज लागतात त्याचं फाउंडेशन किंवा त्या मशिनरी त्याचं जे कन्स्ट्रक्शन करतो, ते कन्स्ट्रक्शन हा एक सिव्हिल इंजिनियर करत असतो. ठीक आहे, हे झालं कुठलं कन्स्ट्रक्शन करतो एन्व्हायरमेंटमध्ये. आणि जसं मी सांगितलं, घनकचरा व्यवस्थापन असेल, जसं वेस्ट प्लास्टिक तुम्ही यूज करताय, सिव्हिल इंजिनियर तुम्ही तुमच्या रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये यूज करू शकतोय. ठीक आहे, किंवा पोल्युशन असेल, पोल्युशन कंट्रोल करण्याचं काम असेल, पोल्युशन कंट्रोल करण्यासाठी काय करता येते, सिव्हिल इंजिनियर प्लेज अ मेजर रोल इन दॅट. In that way, our environmental engineering and civil engineering is get connected. Okay, one student has asked me the doubt, so that this is the answer.
every part of environment is been constructed by civil engineer only. Okay, दॅट इज वॉटर ट्रीटमेंट. जसं मी सांगितलं, जलशुद्धीकरण केंद्र बांधण्याचं काम हा सिव्हिल इंजिनियर करतोय. सिव्हिल ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक आहे, जे इंडस्ट्रियल वेस्ट वॉटर आहे ते बांधण्याचं काम हा सिव्हिल इंजिनियर करत असतो. त्यानंतर पोल्युशन कंट्रोलिंग असेल, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट असेल, त्यासाठी जे ट्रीटमेंट असते किंवा त्यासाठी जो सेटअप करावा लागतो आपल्याला, एव्हरीथिंग इज बीन कन्स्ट्रक्टेड बाय सिव्हिल इंजिनियर ओनली. ओके, so in that way you can connect your environmental engineering and your civil engineering. I hope you got the point. Still, if you are having doubt, you can put it in the chat box. Okay, next one. Yes, the next branch that we are going to deal with is nothing but surveying and the remote sensing. Okay, as you can see such pictures, this is next second picture. हे तुम्ही पिक्चर खूप साऱ्या ठिकाणी बघितले रोड साईडला, बरोबर आहे. एक माणूस असतो, त्याच्या हातात छोटंसं असं इन्स्ट्रुमेंट असतं आणि हे याला म्हटलं जातं स्टँड, ट्रायपॉड स्टँड. ट्रायपॉड का 3 लेग आहेत. फर्स्ट लेग हा सेकंड लेग आहे, म्हणजे त्या स्टँडचा पाय, आणि हा थर्ड लेग आहे. 3 लेग्स असतात म्हणून त्याला ट्रायपॉड स्टँड असं म्हटलं जाते. त्या स्टँडवरती एक छोटंसं इन्स्ट्रुमेंट ठेवले आणि हा माणूस ऑब्जेक्ट इमेज जे आहे ते कॅप्चर करण्याचं किंवा त्याचे काय डायमेन्शन्स असतील ते कॅप्चर करते. सर्वेइंग, taking the measurements and finding out the relative position. What is surveying? Taking the measurements and finding out the relative position of the object. Now this part we are going to see in detail in our next lecture. Meanwhile, if you are having